Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. ఇది కూడా లీగల్ మ్యాటర్సే కానీ జనరల్ వీడియో. దీనిలో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా దే రోట్ లెటర్స్ అడ్రస్సింగ్ ది యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్స్ అండ్ అదర్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ది అప్కమింగ్ ఆఫ్ the so-called low quality law colleges. Chala bad word. Low quality law colleges. BCA varu uttaralu rayatam jarigadi. You may be knowing, according to section 7 of the Advocates Act 1961, Bar Council of India has got a duty to inspect the colleges, to give affiliation to the colleges before starting. I think last year or before last year, our college was also inspected virtually by the Bar Council of India members. They have to consider so many parameters. Should have minimum 2.8 acres vacant land. Building meer enta katina 2.80 vacant land undali. Because people they have to refresh. మంచి గాలి రావాలి, వాళ్ళకి ఖాళీ స్థలం ఉండాలి. మీరు హైదరాబాద్ పోయి మహాత్మా గాంధీ కాలేజ్ చూసాం, గుర్తురా అట్లా పేరు, కొత్తపేటలో ఉంది. ఇరుకు మేము ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామ్ రాసి మరి దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఇట్లా సో మెనీ పారామీటర్స్ ఆర్ దేర్, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ఫ్లౌటింగ్ అండ్ గెట్టింగ్ పర్మిషన్స్. హౌ? అది వాళ్ళకే తెలియాలి. BCA, బిఫోర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ లో క్వాలిటీ లా కాలేజెస్, they have to introspect as to what they are doing. That's also another important point. సరే, అది తీసేద్దాం. ఎందుకంటే చెప్పేవాడికి వినేవాడు లోకో కాబట్టి, మనం BCA కాదు కాబట్టి వారు ఏం రాసిందో తెలుసుకుందాం. BCA expressed concern over the proliferation, PROLIFERATE, proliferation or mushrooming growth of low quality law colleges across India. In Andhra Pradesh, I believe, or other states, I do not know the condition. 3 years, there is no new college. They have literally put a ban on the new colleges. Right. The BCA urged the university vice chancellors to conduct rigorous inspections before granting NOC for new legal education centers. How this is possible? Because there should be the collaborative effort between the regulatory body and the education institute. Ultimately, why? To maintain the quality of legal education. Already, we know the ground realities. Many people do not attend the classes, but they get the degrees. Second point, the education qualifications of the professors and the part-time lecturers and the instinct they have in imparting legal education to the students is also considerably, as per the opinion of the BCA, it is very low. Right? So therefore, they have given, before giving the NOC, please have a comprehensive summary over the institution. Nalo 4 points chepparu, asalu important adi. Number 1, demand for legal education in the area. ఫస్ట్, ఆ ఏరియాలో లాయర్స్ డిమాండ్ ఉందా అంటే ఎన్ని కోర్టులు ఉన్నాయి, దానికి సరిపడా ఉన్నారా లేదా. ఒంగోలు ఉంది, సంవత్సరానికి 600 మందిని బయటికి పంపిస్తున్నాం. ఈ 600 మందికి అక్కడ ఫీడింగ్ ఉంటుందా లేదా అనేటువంటిది ముఖ్యం. ఒంగోలు జిల్లాకు ఒకటే కాబట్టి ఈ కాలేజీ మనం ఏం అనటానికి లేదు. పైగా మన కాలేజీ కాబట్టి మనం బాగా చెప్పుకుంటాంగా, ఎవరికాళ్ళు గొప్పే కదా మనకి, మన కాలేజీ మనకు గొప్ప. రైట్. సో కాబట్టి అక్కడ ఏరియాలో రీజియన్ వైజ్ డిమాండ్ ఒకటి. రెండవది, ఫైనాన్షియల్ వైబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రపోజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్. వాళ్ళు ఏదో అర్జెంటుగా కావాలని చెప్పి తీసుకొచ్చి తర్వాత దాన్ని మెయింటైన్ చేయలేకపోతే ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్, బోర్డ్ మెంబర్స్, లాకాల్ సొసైటీ మెంబర్స్, దట్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ది ట్రాన్స్పరెంట్ రివ్యూ ప్రాసెస్. చూడగానే ఇది లా కాలేజ్ అనిపించాలి. మీరు ఇందిరాప్రదేశ్ లా కాలేజ్ చూడండి, రోడ్డు పక్కనే ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్, మంచి మంచి టేబుల్స్,
మూట్ కోర్టు అలాగే కాన్ఫరెన్స్ హాల్ బ్యూటిఫుల్ అలా ఉండాలి అదనమాట. బట్ BCI expressed disappointment over the issuance of NGOs by the NOCs, by the state government as well as by the universities. Affiliation ఇచ్చేస్తున్నారు ఇష్టం వచ్చినట్టు, అది వద్దు. ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ గెటింగ్ సబ్స్టాండర్డ్ లా కాలేజెస్. దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి, నష్టం ఏంటి? దే ఆర్ పోజింగ్ ఏ సీరియస్ థ్రెట్ టు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లీగల్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా. ఇక్కడ ఏమి చదువుకోనోడు అక్కడికి వచ్చి కోర్టులో ఏం మాట్లాడగలడు? Is it not? So therefore, once again, the Bar Council requested the universities to conduct rigorous inspections. So దాని మీద ఇప్పుడు నేను అంతా చెప్పింది రూల్ నెంబర్ 6 ఆఫ్ BCI రూల్స్ చాప్టర్ 3లో ఉంటాయి, రూల్స్ ఆఫ్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్. సో కాబట్టి BCI requested the universities to exercise due diligence before granting the NOC. మీకు విజయనగర కాలేజీలో కూడా చెప్పాను, పిల్లలంతా అయిపోయారు, తీరా BCI మిమ్మల్ని ఒప్పుకోను అంటే హైకోర్టే కాదు ఈసారి పరీక్షకి వాళ్ళని కూర్చొని ఉండాను. రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా సరే మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే కాలేజెస్ ఉండటమే బెటరు. BCI యొక్క అర్జీ కరెక్ట్, కానీ BCI మరియు యూనివర్సిటీ అంతా ఒక్కసారి ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకుని ఇన్స్పెక్షన్ కరెక్ట్గా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మంచి లా కాలేజెస్ ఉంటాయి. దీనిలో మంచి కాలేజెస్ లో కాలేజెస్ నేనైతే ఒప్పుకోను. ఎవరైతే బాగా చదువుకుంటాడో మొట్టమొదటి ఇన్స్టింక్ట్ స్టూడెంట్లో రావాలి. మీరు చూడండి, నిన్న ఉదయ్ కిరణ్ రెడ్డి అని ఎవరొక అబ్బాయి మన మైతారెడ్డి చుట్టూ ఉండే అబ్బాయి ఇక్కడ సింగరాయకొండ దగ్గర కానిస్టేబుల్గా చేస్తూ ఉద్యోగం మానుకుని హీ హాజ్ బికమ్ నవ్ ఎన్ ఎయిర్ ఆఫీసర్, 780 ర్యాంక్ వచ్చి. ఎక్కడ చదివాడు ఆయన? వీధి బడిలో, జవహర్ భారతిలో. మరి లా కాలేజీ అది స్టాండర్డ్, నో డౌట్ ప్రొఫెసర్స్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, కానీ మొదట్లో స్టూడెంట్స్లో అర్జీ ఉంటేనే బాగుంటుంది. దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఎనీవే, ఈ వీడియోలో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా నాయన లా కాలేజీ దేని పెడితే అది పుట్టగొడుగులాగా వస్తున్నాయి, మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వకండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి, అన్నీ చెక్ చేయండి, రూల్ నెంబర్ 6 ప్రకారం చెప్పింది. ఇది తెలుసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.